बहुत दिन आने भावुली छोटे करी वीडियो वगैरह चेष्टा करी संपूर्ण ओडिया रखा भावुली किसी गोटे वीडियो ओडिया कौन कमेंट कहे तो से बहुत पुराना दिन गोटे गप बही खोजी बेसी खोजा पड़े जस्ट भुवनेश्वर दु तीन दुकान को पचारि पचारि मिलगला पुराना कौन समस्त जना था निहती पंडित विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र इंटरेस्टिंग कथा हो जस्ट मैं पढ़ा को आरंभ कर 5-7 दिन बेसी हम हाँ 5-7 दिन हम पंचतंत्र आम पिला बेले शुणी ना तो शुणी गप शुणी कि ना मो मन पकई पारना पंचतंत्र कहीं नामकरण कर गोटे गप पढ़ी सारा आपको जन वीडियो शेष वीडियो ओडिया कमेंट करने इमीडिएटली देखिपारि चाहिए जदि आपण मैंने साहाय्य कर पंचतंत्र पंचतंत्र ये विष्णु पंडित विष्णु शर्मा विरचित या ओडिया अनुवाद कर डॉक्टर विबुध रंजन सहयोगी अच्छा राजलक्ष्मी महांती रही प्रेस रही पब्लिश कर बीके क्लासिक्स यहाँ मोर भुवनेश्वर अच्छे आम देरी नक पंचतंत्र प्रथम गप जार नाम है प्रथम गप तो पढ़ी सारी बर्तमान अच्छी केते नंबर गपर मुझे जनइबी 1 2 3 4 5 6 नंबर गप को जीवा जार ना सिंह ठेकुआ कथा सिंह ठेकुआ कथा तो कौन आम शिखा पढ़ा आरंभ करवा गोटे जंगल भासुरक नाम सिंहटी थी भासुरक नाम सिंहटी थी खूब बलशाली होइथिबा कारणरू सिंह जंगलर मृग हरिण ठेकुआ आदि पशु मानक प्रतिदिन मारी भोजन करुला गोटे दिन जंगल समस्त पशुगण गोटे सभा कर निष्पत्ति निले जे भासुकर सिंह को एक प्रस्ताव दिज्व जे प्रत्येक दिन ता पाखु गोटे लेखाएं पशु तार भोजन पाई पठाई दिज्व मैं मन नाला पिला बेल कथा मन पड़ूनी कि शुणी पढ़ी लगुच मुझी एमती फिल हो आगे शुणी ये पढ़ला मत यार आग तो मन पड़ूनी तो आगे पढ़ी चलिए तो सभार यह प्रस्ताव दिज्व जे गोटे दिन जंगल समस्त पशुगण गोटे सभा करी निष्पत्ति निले जे भासुकर सिंह को एक प्रस्ताव दिज्व जे प्रत्येक दिन ता पाख गोटे लेखाएं पशु तार भोजन पर पठा दिज्व तेणु मन इच्छा पशु मानक बद्ध करिबारे आउ आवश्यकता रहिबो नाही। सिंह पाखक ये प्रस्ताव जीवा मात्रे के सिंह तो बहुत खुशी है से कहला किंतु कौन दिन जदि ता गुंफा पाखक कौन पशु न आसी पहुँचब तेज से मन इच्छा पशु मानक हत्या कर सिंहर धमकर पशुकल प्रतिदिन पाली करी से भितर जन जन कर सिंह पाखक तार भोजन पाई पठाइबार लगे यही क्रम गोटे दिन एक ठेकुआर पाली पड़ा निश्चिंत मृत्युर भयर जड़ सड़ हो बिचरा ठेकुआ जंगल भितर जीवा बेले गोटे कूओ देखला कूओ ऊपर चढ़ी पानी भीतर को अनाया मात्र के ठेकुआ निजर छाई को पानी भीतर देखी मन को मन भाविला
ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହକୁ ଏଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଆଣି ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ସିଂହ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଛାଇକୁ ଦେଖାଇ କୂଅ ଭିତରେ ଗଳାଇ ପାରିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଉପାୟ ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚି ହଲି ଦୋହଲି ଖୁବ୍ ଡେରିରେ ଠେକୁଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ। ଏହି ପାରାଟାକୁ ବି ପଢ଼ିକି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତଥାପି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳକୁ ଭୋକରେ ସିଂହର ହଂସା ଉଡ଼ିଲାଣି। ଠେକୁଆକୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ପଡ଼ି ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରିଲା, ହଇରେ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଠେକୁଆ, ତୋତେ ଖାଇଲେ ବି ମୋ ପେଟ ପୂରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଠେକୁଆ ସିଂହର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ବଡ଼ ବିନୟ ସହ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଖାଇଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୂରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ପଶୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ଠେକୁଆ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ଏକ ବଳଶାଳୀ ସିଂହ ଆମକୁ କହିଲା, ତୁମେ 5 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭାସୁରକ ସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେହି ସିଂହଟି କହିଲା, ମୁଁ ଭାସୁରକ ସିଂହ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ତୁମର ଯାହା କହିବାର କଥା ମୋତେ କୁହ। ଭାସୁରକ ହେଉଛି ଚୋର, ବଦମାସ। ତୁମ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ଭାସୁରକ ସିଂହକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ଏତକ କଥା କହିଦେଇ ଠେକୁଆ ସିଂହକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଠେକୁଆର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ଖାଇବ କ'ଣ, ରାଗରେ ପାଚି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ଠେକୁଆ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ ସେ ବଦମାସ ସିଂହ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତା ବେକ ମୋଡ଼ି ରକ୍ତ ନ ପିଇବା ଯାଏଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ତାର ପାଞ୍ଚିଥିବା ଉପାୟ କାମ କରୁଛି। ମଥା ନୁଆଁଇ ଠେକୁଆ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ। ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବୀରର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଠେକୁଆ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା, ପଛେ ପଛେ ସିଂହ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି କୂଅ ମୂଳରେ। କୂଅକୁ ଦେଖାଇ ଠେକୁଆ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହ ଲୁଚି ରହିଛି। କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାଡ଼େଇ ସିଂହ ଚଢ଼ିଗଲା କୂଅ ଉପରେ। କୂଅ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଅନେଇ ଚାହିଁଲା, ପାଣି ଭିତରେ ତା ମୁହଁର ଛାଇ ଦିଶିଲା। ମୂର୍ଖ ସିଂହ ଭାବିଲା, ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ସିଂହ ଲୁଚିଛି ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ି ସିଂହ କୁଦି ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଭିତରକୁ। ଆଉ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଭାସୁରକ ସିଂହ ମରିଗଲା। ସିଂହ ମରିଗଲା ପରେ ଠେକୁଆ ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଠେକୁଆର ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଂହର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ସାରି ବିଲୁଆ ଦମନକ ତା ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆ କରଟକକୁ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ସକାଶେ କହୁଛି ଯେ ବଳୁଆ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ରହିଥାଏ। କରଟକ ଆଉ ଦମନକ ଏଇ 2ଟା ବିଲୁଆ, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା କେବେ ପୁରୁଣା ପାଠ ପଢ଼ି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ବିଲୁଆ ଦମନକ ତାର ବନ୍ଧୁ ବିଲୁଆ କରଟକକୁ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ସକାଶେ କହୁଛି ଯେ ବଳୁଆ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି କହିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର କୂଟବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି
ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ ଏବଂ ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିବି। ମୈତ୍ରୀ ଭେଦ ବିନା ଆମ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ କରଟକ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଦମନକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ ପାଖରେ। ସିଂହ ବିଲୁଆ ଦମନକୁ ବସିବାକୁ କହି ପଚାରିଲା, କିରେ ତୋର ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନଥିଲା। ଦମନକ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଆସିବାରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ହିତ କଥା ବିନା ଆଗ୍ରହରେ ବି କହିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ଦମନକ, ତୋର ଯାହା କହିବାର କଥା ତୁ କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭୟ ବଚନ ପ୍ରଦାନ ଦେଉଛି। ଦମନକ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ମିତ୍ର ନୁହେଁ, ଶତ୍ରୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଏକାନ୍ତରେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବ ଓ ମୋତେ ତା'ର ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିବ। ବିଲୁଆ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ତା'ର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯେଉଁ ରାଜା ଏମିତି ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଏ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ରାଜା ଏମିତି ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଏ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ଦମନକ, ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ଚାକର। ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦମନକ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର, କାଲି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର, କାଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରିବ। ରାଜା ହେବାର ଲୋଭ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ। ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ଦମନକ, ତଥାପି ମୋ ମନରେ ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ପାଇଁ ଆଦୌ ଦ୍ୱେଷ ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦମନକ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଏହା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଦେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା, ଏଥିରେ ସେ ବଳଦର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି। ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସେ ହେଲା ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇବା ପ୍ରାଣୀ, ଆପଣ ହେଲେ ମାଂସାହାରୀ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଚିତ ହେବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ଆପଣ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ରଖିଥିବା ବାଲାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ବଳଦର ମୋହରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ରାଜଧର୍ମ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁକୁଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସଞ୍ଜୀବକ ବଳଦକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ପରଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦଶା ହେବ ଯାହା ଚଣ୍ଡରବ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା। ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ସତ କହି ବିଲୁଆ ଦମନକ ସିଂହ ପିଙ୍ଗଳକ ମନରେ ସଞ୍ଜୀବକ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲା। ଦମନକ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡରବ କଥା କହିଲୁ ତାହା ପୁଣି କ'ଣ? ଦମନକ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୃଗାଳ ଚଣ୍ଡରବର କାହାଣୀ। ଇଏ ଥିଲା ସିଂହ ଠେକୁଆର କଥା, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ
जे बलुआ ହେଉଛି ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଥାଏ ସିଏ ସତରେ ବଳୁଆ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଶୁଣିବା ଶୃଗାଳ ଚଣ୍ଡରବର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ମୋ ପାଇଁ? ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିକା ପଢ଼ୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯୁକ୍ତ 2 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ମାତ୍ର 50 ନମ୍ବରର କିମ୍ବା 100 ନମ୍ବରର। ଧ୍ୟାନ ଆସୁନି। ଯେଉଁମାନେ 2013ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ପଢ଼ା ହୁଏ? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ପୋଷ୍ଟରରେ। ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି। ଯେମିତି ଏଥିରେ ପିଙ୍ଗଳକ, କରଟକ, ଦମନକ, ଚଣ୍ଡରବ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବକ, ଯେଉଁ ଆମେ ସିଂହ ଠେକୁଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସିଂହର ନାମ ଥିଲା ଭାସୁରକ, ଆଉ କରଟକ ଦମନକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସଞ୍ଜୀବକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପିଙ୍ଗଳକ, ପିଙ୍ଗଳକର ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଲା ସଞ୍ଜୀବକ। ଇଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିବା ଇଏ ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଆଗକୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆମର ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଓ ଆମେ ବହୁତ କଥା ନୂଆ ଶିଖିପାରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଯେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଏକଦମ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ 5ଟା ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। 5ଟା ତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ତ ମୁଁ ବୁଝୁନି, ତଥାପି ମିତ୍ରଭେଦ, ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, କାକଲୁକୀୟ ଅର୍ଥ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଫିର୍ ବି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ଏ ଗୋଟେ ଭାଗ। ତାପରେ ଅଛି ଲବ୍ଧ ପ୍ରଣାଶ, ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଓ ଶେଷରେ ଅଛି ଅପରୀକ୍ଷିତ, ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏହାର ଅର୍ଥ। ଏ 5ଟି ତନ୍ତ୍ରରୁ ମିତ୍ରଭେଦ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି, ମିତ୍ରକୁ ଭେଦ କରିବା, ଏମିତି ତ ହେଇନଥିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଏହା ନଥିବ ଏ ଶବ୍ଦର କି ମିତ୍ରକୁ ଭେଦ କରିବା। ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅର୍ଥ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ହେଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମିତ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ କରିବା, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ପାଇବା। ତ ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 6ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଶେଷରେ ପାଠ କରିବା। ଆମେ କାଲିକୁ ପଢ଼ିବା ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୃଗାଳ ଚଣ୍ଡରବର କାହାଣୀ ନା କାଲି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବିରଚିତ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ଅନୁସୃଜନ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ।
धन्यवाद आपण मैंने आम मैंने पुणी मिसवा आ गोटे नुआ अध्याय सहित नुआ छोट गल्प सहित या पढ़ी मत एमती लगुच या पिला जी जरूरी बड़ मान भी से जरूरी ए निहाती कौन कह निहाती आपण को संवेदनशील आपणकर बुद्धिर प्रयोगर कौशल शिखापी बहुत छोट छोट गप अच्छे बहुत गुड़े अच्छे जमी कहले कि पंचतंत्र 5टी भाग अच्छी तो आम आगे आगू आगू पढ़ी चलू और शिखी चल नमस्कार।